Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is 8th lecture about the chapter Angle and their measures, and this is part of video lecture series about SSC mathematics. So you subscribe the channel so that you can take advantage of all these lectures. See, in previous lecture we have seen that we have this area of the sector and length of the arc of the circle. We have done this, and also we have seen the two formulae that govern those problems. So what are those formulae? You know, arc length is S is equal to r theta. See, these are the formulae. Arc length S is r theta, and area of the sector is 1 upon 2 r squared theta. So it is high time to understand what is sector and what is arc. All of you know that, you have done it in 10th standard, but still as a part of this syllabus we will work on that, because every idea must be clear. That is what my intention is. So this is suppose circle, okay, and then this is the center of the circle. Suppose O is the center of the circle. What you do is join this, this is R, this is also R, and this is the arc ABC. Okay, this is the angle theta. So angle subtended by this arc at the center, that is theta. Now what happens here? We are interested in this length of ABC. This is arc length. So arc length I can tell in terms of radius and theta. So the arc length is generally taken as S. S is equal to R into theta. And area, now this is the sector, whole this part is the sector. Okay, it is what? Area of the sector will be 1 upon 2 into r squared theta. So these are the two formulae. Everywhere you have to consider r as radius, and this theta is the angle in central angle, actually central angle in degrees, sorry, in radians, central angle in radians. Once you know these two formulae, you can solve now any problem you can actually solve. See, now here we will do some problem from exercise. And before that we will go for this particular issue. See, this is, let us remember, everything is here, whatever rules etc. that we have learned in this particular chapter can be seen here. Okay, so what are those rules? See, you can see here that I will go up. If an angle is r radians and also theta degrees, तर त्यातलं रिलेशन बघा, r अपॉन पाय इज थीटा अपॉन 180, आणि त्याच्यामुळे थीटाचा फॉर्म्युला काय होतो? थीटा डिग्रीज ना, r हे रॅडियन्स मध्ये आहे, तर रॅडियन्सचं डिग्रीज मध्ये कन्व्हर्शन करताना थीटा डिग्रीज म्हणजे थीटा इंटू पाय बाय 180 रॅडियन्स. थीटा रॅडियन्स इज पाय theta into 180 upon pi. So whenever I want to convert radians to degrees, I will multiply by 180 upon pi, and degrees to radians we will multiply by pi by 180. Arc length is S is r theta. Theta is in radians. Then area of the sector A, it is 1 upon 2 r square theta, where theta is in radians. And two angles are co-terminal. हे सर्व बेसिक गोष्टी आहेत. If and only if the difference of their measures is an integral multiple of 360. दोन अँगल को टर्मिनल कधी असतील तर त्यांच्या मापांचं म्हणजे त्यांच्या मेजर्सचा जर मी डिफरन्स घेतला तर तो 360 ने त्याला भाग जाईल. एक्सटिरियर अँगल ऑफ अ रेग्युलर पॉलिगॉन ऑफ n साइड्स. रेग्युलर हा शब्द त्यातला लक्षात घ्या. रेग्युलर मीन्स ईच साइड इज ऑफ इक्वल लेंथ. तर एक्सटिरियर अँगल इज 360 अपॉन n. ओके, then what if in 1 hour hour's hand covers 30 degrees and minute hand covers 360 degrees. हे त्याचे रूल्स आहेत. हे सर्व रूल्स आपणाला मुखोद्गत पाहिजेत.
म्हणजे कुठलाही प्रॉब्लेम हा जनरली आपणाला सोडवता येतो. इन 1 मिनिट बघा इथे अवर हँड टर्न्स थ्रू 1/2 डिग्रीज. एका मिनिटामध्ये तास काटा हा अर्धा डिग्री पुढे जातो आणि मिनिट हँड टर्न्स थ्रू 6 डिग्रीज. सोपं आहे ना. मिनिट हँड कसं आहे बघा, एका तासामध्ये तो मिनिट हँड 360 अंशातून फिरतो आणि 1 तास म्हणजे 60 अंश म्हणजे 60 मिनिटं. मग एका तासामध्ये जर तो 360 अंश फिरत असेल तर एका मिनिटामध्ये किती फिरणार? 360 भागिले 60 म्हणजे 6 अंश फिरणार. तेव्हा हे रूल्स आपणाला चांगल्या प्रकारे माहिती पाहिजेत. सो यू कॅन सॉल्व जनरली एनी प्रॉब्लेम फ्रॉम दिस पर्टिक्युलर चॅप्टर. कुठल्याही चॅप्टरमध्ये तुम्हाला इन अ नटशेल त्याचे रूल्स तयार पाहिजेत. वन्स यू आर अक्वेंटेड विथ द रूल्स देन एव्हरीथिंग इज सिम्पल. रूल्स पाठ असणं फार महत्त्वाचं आहे. सी नाव एक्झरसाइज 1.2. आता काही प्रॉब्लेम्स त्यातले करू आपण. हा दुसरा प्रॉब्लेम करूया. 1-2 प्रॉब्लेम्स फक्त करू आपण. कारण काय, असे सर्वच प्रॉब्लेम मी सोडवून देत राहिलो तर तुम्ही आपण काय करणार मग. सो मेनी प्रॉब्लेम्स शुड बी डन बाय यू, नॉट बाय युअर टीचर. ठीक आहे. बघा दुसरा प्रॉब्लेम बघा. रेडियस ऑफ द सर्कल इज 9 सेंटीमीटर. फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ दिस सर्कल विच कट्स ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लेंथ इक्वल टू लेंथ ऑफ द रेडियस. म्हणजे काय प्रॉब्लेम आहे बघा. इथे तुम्हाला प्रॉब्लेम असा दिलेला आहे. आय विल एनलार्ज दिस. ओके, आय विल एनलार्ज दिस. प्रॉब्लेम काय दिला आहे बघा. एक सर्कल घ्यायचं आहे तुम्हाला. दिस इज सर्कल. काय म्हटलं आहे बघा तुम्हाला तिथे की radius of the circle is 9 centimeter. So whatever you have this circle, its radius is 9 centimeter. This is 9 centimeter. Okay, find the length of the arc of this circle which cuts off the chord of length equal to length of the radius. मग आता इथे समजा हा आर्क आहे. ओके, हा आर्क इट कट्स ऑफ, काय म्हणतंय बघा, इट कट्स ऑफ कॉर्ड ऑफ द लेंथ इक्वल टू द लेंथ ऑफ द रॅडियस. म्हणजे इथे एक कॉर्ड आहे, त्याची लेंथ पण रॅडियस एवढी आहे. ही समजा ए बी ही कॉर्ड असेल, सी हे समजा सेंटर असेल, तर ही लेंथ जी आहे ना ही पण 9 सेंटीमीटर तुम्हाला दिलेली आहे. मग त्याच्यावरून तुम्हाला रॅडियस आधी काढावी लागेल. आता तुम्ही 10वीमध्ये एक रिझल्ट शिकलात की सेंटरवरून आपण जर लंब टाकला कशावर, त्या कॉर्डवर, तर तो मिडपॉईंटला मिळतो. म्हणजे समजा हा बिंदू एम असेल तर एम बी ही जी लेंथ आहे ना, एम बी इज 1/2 ए बी. पण इथे ए बी 9 सेंटीमीटर दिलेलं आहे, त्यामुळे 1/2 × 9 म्हणजेच ते 4.5 सेंटीमीटर्स असं आहे. काय 4.5 सेंटीमीटर्स आहेत एम बी. आता काय होईल बघा, हे जर सी आणि बी मी जॉईन केलं तर ही रॅडियस आहे त्याची. मग हा सी एम हा परपेंडिक्युलर आहे ए बीला, म्हणजे सी एम बी हा काटकोन त्रिकोण तयार झाला. नाउ ॲज दिस इज राईट अँगल्ड ट्रायंगल आय कॅन यूज द पायथागोरस प्रॉपर्टी. व्हॉट इज हायपोटेनस हिअर? सी बी इज द हायपोटेनस. सो वी कॅन से ट्रायंगल सी एम बी इज राईट अँगल्ड ट्रायंगल. ट्रायंगल सी एम बी इज right angled triangle. So CB square is equal to CM squared plus MB squared. ओके, मग आता CB स्क्वेअर मला काढायचं आहे. CB ही त्रिज्या आहे त्याची. CM किती आहे? CM actually we do not know, right? CM we have to calculate, not CB. CB आपल्याला कॅल्क्युलेट, CB माहितीच आहे ना, CB ही त्रिज्या आहे ना, त्यामुळे ती 9 आहे. ओके, सो सॉरी I made this mistake. CB is radius, so radius is 9. So it is 81 is equal to CM square which we do not know plus MB square. आता MB M हा मध्यबिंदू आहे AB चा, त्यामुळे ते 4.5 आहे, त्यामुळे 4.5चा वर्ग. म्हणजेच काय झालं बघा, 81 म्हणजे CM स्क्वेअर्ड आय कॅन राईट ॲज 81 मायनस 4.5चा वर्ग म्हणजे किती होणार? 5 5 25, 45 5 म्हणजे कसं आहे तुम्हाला माहिती आहे, शेवटी 5 असलेल्या संख्यांचे वर्ग कसे करायचे असतात.
त्यामुळे ते 20.25 येईल. म्हणजेच काय झालं, CM स्क्वेअर्ड इज 81 वजा 20.25. बरोबर ना. म्हणजे किती झालं बघा, आधी 81 वजा 20 हे झाले 60, 61 आणि त्यातून 0.25 तुम्ही वजा करणार. बघा ना, तुम्ही इथे सरळ पारंपरिक पद्धतीने करा, उगाच तोंडी करून चुका करण्यापेक्षा हे चांगलं. 20.25, पण ही वजाबाकी करण्यापेक्षा आपणाला 20.25 मध्ये 75 मिळवले की 21 झाले आणि 21 आणि 60 म्हणजे इथे किती होणार, 60.75. बरोबर आहे. CM वर्ग 60.75 आलं. म्हणजे CM किती येणार बघा, आपण कॅल्क्युलेटरवर काढूया. ओके, $60.75 and its square root we want. Where is that symbol of square root? I think this is that. So it is 7.8 येते ते, 7.8 approximately. So 7.8. This is 7.8. Okay, we will off the calculator. So CM तुमचं 7.8 आलं. रॅडियस म्हणजे ही तुमची हाईट आहे ती 7.8 आली. बरोबर ना. आपणाला ते काय पाहिजे बघा, आपणाला वी आर इंटरेस्टेड इन कॅल्क्युलेटिंग लेंथ ऑफ द रॅडियस. सॉरी, we are interested in calculating length of an arc of this circle which cuts off the chord of length equal to the, म्हणजे ह्याची लेंथ तुम्हाला काढायची या कॉर्डची, या आर्कची. कुठल्या, हा जो आहे AB, या आर्कची लेंथ तुम्हाला काढायची आहे. मग आपण काय करणार साठी सांगा त्याच्यासाठी. ओके, सो लेंथ ऑफ द आर्कचा काय फॉर्म्युला आहे, आर थिटा इज द फॉर्म्युला. मग आपणाला काय कॅल्क्युलेट करायचं आहे, तर इथे अँगल काय असेल, त्यांनी काय दिलंय बघा, रॅडियस ऑफ द सर्कल इज 9 सेंटीमीटर. ओके, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ दिस सर्कल विच कट्स ऑफ द कॉर्ड ऑफ लेंथ इक्वल टू लेंथ ऑफ द रॅडियस. म्हणजे तुम्हाला हा सेंट्रल अँगल आधी काढायचा आहे, इथला हा सेंट्रल अँगल. आपण बघा, म्हणजे हा जो अँगल आहे ना इथे, हा जो आर्क आहे ना, हा आर्क, ह्याची लेंथ मला काढायची आहे. म्हणजे हा इथला अँगल तुम्हाला काढायचा आहे. आता कसं झालं बघा, की इथे तुमचं हे 9 सेंटीमीटर आहे, हे 9 सेंटीमीटर आहे. म्हणजे हा जो त्रिकोण आहे हा कसा आहे, समभुज त्रिकोण झाला. ही 9 सेंटीमीटर आहे ना, ही काय CMची लांबी जी आपण काढली ना, त्याची काही खरी गरजच नाही आहे. बघा इथे कसं झालं, ही त्रिज्या आहे, ही त्रिज्या आहे आणि ही पण त्रिज्येचं एवढंच आहे, त्यांनी दिलंय तुम्हाला. सो हा समभुज त्रिकोण झाला. CAB is an equilateral triangle. Okay, so I will erase all this and write it here. Actually this is not needed. आपण ते केलं ठीक आहे, त्याच्यातून आणखी एक गोष्ट आपण शिकलो, परंतु ॲक्च्युअली या प्रॉब्लेममध्ये मला त्याची काही गरज नाही वाटत आहे. सो ओके, आपण काय म्हणणार बघा, आपण असं म्हणणार इन ट्रायंगल CAB, ओके, CA is equal to CB आणि is equal to AB given. Okay, so triangle CAB is what, equilateral triangle. Triangle CAB is equilateral triangle. So central angle म्हणजे कुठला, ACB, central angle ACB, angle ACB is of 60 degrees. 60 degrees म्हणजे किती झाले, दॅट इज π/3 radians थिटा. सो हा जो अँगल आहे, हा समजा आपण थिटा म्हटला, तर थिटा किती आहे, π/3 radians आणि आर किती आहे, 9 सेंटीमीटर दिलेलं आहे आपणाला. सो आर्क लेंथ will be S and the formula is r theta. So it is 9 into π/3, 339. So it is 3 pi. Arc length will be 3 pi. This is the answer. So problem is very simple. Nothing difficult in that. You have to use the formula. Central angle काढला पाहिजे, radius माहिती पाहिजे. Whenever I want to calculate area, or whenever area of the sector, or if I want to calculate area length of the arc,
It is just what? R and theta we must know. Theta is the angle made by that arc with the center, and R is the radius of the circle, and that angle must be in radians, not in degrees. Okay, so I hope you understand this problem. Some fumbling आपलं झालं, परंतु ठीक आहे, प्रॉब्लेम सोपा होता. ठीक आहे, आता इथे पहिला प्रॉब्लेम बघा, किंवा आपण दुसरा केला आता. ओके, आता बघा इथे की इफ फाइंड द अँगल इन डिग्रीज सबटेंडेड ॲट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय अन आर्क हुज लेंथ इज 15 सेंटीमीटर्स. म्हणजे काय झालं बघा, डायग्रॅम जर मी काढली तर कसं होणार, एक सर्कल आहे. ओके, आता त्याचा जो सेंटर आहे तो समजा मी हा घेतला ओ. त्यांनी काय सांगितलं आहे की फाइंड द अँगल इन डिग्रीज सबटेंडेड ॲट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय अन आर्क हुज लेंथ इज 15 सेंटीमीटर. म्हणजे समजा मी हा आर्क घेतला ACB, ते ह्याची लेंथ जी आहे, लेंथ ऑफ आर्क ACB, लेंथ ऑफ आर्क ACB हे तुम्हाला 15 सेंटीमीटर असं दिलेलं आहे, 15 सेंटीमीटर्स. तर त्याचा जो सेंटर बरोबरचा अँगल आहे, म्हणजे हे समजा मी जॉईन केलं आणि हे मी जॉईन केलं, हा अँगल आहे थिटा. सो दिस इज स्कीमॅटिक फिगर. हे 15 असेल असं काही नाही आहे. विच कट्स ऑफ अ कॉर्ड ऑफ लेंथ. ओके, इथे बघा आता, बाय अन आर्क हुज लेंथ इज 15 सेंटीमीटर विथ द रॅडियस ऑफ सर्कल इज 25 सेंटीमीटर्स. रॅडियस ही 25 सेंटीमीटर्स आहे. इथे ही रॅडियस आहे. दिस इज 25 सेंटीमीटर्स. आर इज 25 सेंटीमीटर्स. ठीक आहे, मग आता लेंथ ऑफ द आर्कचा फॉर्म्युला काय आहे बघा. लेंथ ऑफ आर्क ACB is equal to S, suppose, then it is R theta. That R theta is given to you as what, 15. हे दिलेलं आहे तुम्हाला, R theta 15 आहे. but R is 25. R is 25. So what is theta then? theta काय आहे मग? आर थिटा जर 15 झालं तर तुमचं काय होणार, आर 25 आहे ना, मग 25 गुणिले थिटा बरोबर 15. म्हणजेच थिटा किती झालं, 15/25. म्हणजेच किती झालं, 15 भागिले 25 म्हणजे किती झाले, 5 त्रिक 15, 5 5 25. 3/5 इज द अँगल मेड ॲट द सेंटर. म्हणजे किती अँगल झाला, 3/5. आता इथे बघा एक रिलेशन तुम्हाला दिलं आहे, आर अपॉन पाय. इफ द अँगल आर, बघा इथे एक तुम्हाला रिलेशन त्यांनी दिलेलं आहे. काय दिलं आहे बघा, की इफ अन अँगल आर रॅडियन्स अँड थिटा डिग्रीज देन आर अपॉन पाय इज थिटा अपॉन 180. दिस इज टू बी यूज्ड. मग आर अपॉन पाय म्हणजेच काय, रॅडियस इथे किती आहे, तेच ते, म्हणजे तेच करतोय आपण. रॅडियस किती आहे, 25. रॅडियस इज 25. काय रिलेशन आहे बघा हे, आर अपॉन पाय इज थिटा अपॉन 180. R upon pi is equal to theta upon 180 degrees. म्हणजेच काय झालं, R इथे 25 आहे, अपॉन पाय इज इक्वल टू थिटा अपॉन 180. थिटा किती आहे तो आपल्याला माहीत नाही, थिटा अपॉन 180, बरोबर ना. म्हणजेच काय झालं, थिटाचं रिलेशन काय झालं शेवटी, इट इज 25 इंटू 180 डिवायडेड बाय पाय. बघा 25 इंटू 180 अपॉन हा थिटा पाहिजे ना, म्हणजे हे क्रॉस मल्टिप्लाय केला आपण अपॉन पाय. मग हे तुम्हाला किती दिले त्यांनी, 15/25. हे तुम्हाला 15 म्हणजे 3/5 आलं ना हे. दिस इज 3/5. दिस इज इक्वल टू 3/5. सो फ्रॉम दॅट यू कॅन कॅल्क्युलेट. ह्या दोन गोष्टी इक्वल आहेत. आता थिटा 3/5 आलं आपलं. थिटाचा फॉर्म्युला क्लिअर आहे ना. थिटा म्हणजेच काय होणार बघा, आर थिटा जर 15 आहे, पण थिटा हे नुसतं व्हॅल्यू नाही आहे, थिटा रॅडियन्स. हे तुम्हाला 15 दिलेलं आहे, त्यामुळे हे 3/5 रॅडियन्स असं उत्तर येईल. मग 3/5 रॅडियन्सचं डिग्रीजमध्ये कन्व्हर्शन करा. 3/5 रॅडियन्सचं डिग्रीजमध्ये कन्व्हर्शन म्हणजे कसं करणार आपण, यू नो दॅट, यू नो द फॉर्म्युला हाऊ टू कन्वर्ट रॅडियन्स इंटू डिग्रीज. दिस इज रॅडियन्स, थिटा रॅडियन्स असतं. सो दिस इज इन टर्म्स ऑफ रॅडियन्स. So you convert it into degrees. किती येणार, you have to multiply 3/5 by pi by 180. Okay,
सो यू मल्टीप्लाय 3/5 radians आहे ना हे इंटू डिग्रीज. सो यू विल मल्टीप्लाय इट बाय 3/5 इंटू 180/π. म्हणजेच किती आलं 18×54 540 भागिले 5π. दिस इज द आन्सर. 540 भागिले 5π डिग्रीज किंवा 3/5 radians. दिस इज द आन्सर. I hope you understand whatever is discussed in this lecture. We will continue in the next lecture solving some miscellaneous problems, miscellaneous exercise from that. But main issue here is conversion of radians into degrees, conversion of degrees into radians, what is arc length, what is area of the sector, what is central angle, what are coterminal angles, what are angles in a quadrant. Okay, so all such things we must be aware of. Then you can do generally any problem from this chapter. I hope you understand whatever is discussed in this chapter, because see, main issue here is lying further. There are some problems which are very simple and miscellaneous exercise. When you consider the problems are very simple. So in the next lecture I will discuss certain problems from this miscellaneous exercise of the chapter 1, and then all the discussion about angles and their measures will be over. Thank you. We will continue in the next lecture. Bye.